septembre, Inch'Allah, on va écouter le premier intervenant qui est Younous, Hafizahullah. Encore une fois, pour ne pas choquer, il va parler dans une langue que ce ne sera pas tout le monde qui va comprendre, mais encore une fois, c'est normal. Et après, Inch'Allah, ce qui va dire, ça va être traduit. Tranquillisez-vous. C'est pas possible qu'on parle que. Non. C'est tout à fait normal qu'on traduise et que, Inch'Allah, que tout le monde, ceux qui sont là, puissent profiter. C'est le but. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسول الله المصطفى وحبيب رب العالمين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. علماء الأجلاء، أبائي الكرام، أيها الحضور، ضيوفنا الأعزاء، أحييكم بأجمل التحية، تحية من عند الله المباركة، تحية الإسلام سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشجعكم أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على كما نعرف أننا نحن في شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر المولد النبوي الشريف محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، الآيات التي كان الولد المبارك ذكرنا في سورة لقمان، وصية لقمان. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ekar bandari jihamu wasuya wa Luqman, uwo wasuya ya kahusu ya mwana shawo mwana ya lelo ya mlelao baada yabo ya musu yao iyo ngendo ya tengele mbabi ne maudhuru loniyo au ngetengele yao sha harumai ya maudhuru loniyo التربية الأولاد في الإسلام. لنا منا يوليلا أو أنا أو هروما يدينيا ميزو. أوكي إكيم منا هني سوليلوا هي ماليزيا الإسلام. بسابو وقت يوتسنا mbaba ngeno wakati na mzazi wa husuye mwana ukaendana mna fulani usenenda mna fulani yeshie. أولا الأطفال قصدنا الأطفال غراس الحياة، قطوف الأمل، قرة العين، زهور الأمة، هم البشرى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. هم قرة للعين،
قال مولانا تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم المحبة، هم المودة والرحمة. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال علماء التفسير المودة والرحمة الأولاد. هم زينة الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لذلك أيها الموحدون رعاية الأولاد واجب ديني. محبتهم قرب إلى الله تبارك وتعالى لأنهم أحباب الله، لأنهم أحباب الله. نعم. سؤال: هل لكم أجور إذا ربيتم أولادكم بتربية الإسلامية؟ الجواب نعم. قال الله تبارك وتعالى ويبدأون في الدنيا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا أيها الحفل الممجد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا jena mnikao rishi habari ukaya handani owana kura lai unutulivu wa macho, utulivu wa macho, unutulivu wa macho. Mwana delebaua ndo fule la homo wa mwanadamu. Mwana woi mbushiria mbushiradaho mjazadaho. Mwana Mwenyezi Mungu akarongoza Zakaria ambaye ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin. Ngarugushiriya umna mwana ngo hudo mwana. Mwenyezi Mungu hakijambura biokaya qurrat bil ayn, utulivu wa machoni. Wejusema tahu muona utibiwe. Rabbana ewe Mwenyezi Mungu, Mungu risome dua yenu, hab lana ridhe min azwajina uharuma rashahatu qurrata a'yunin. Ridhe wana ukao waduchi sizo machoni hatu. Retu sema choni wao ngaritumchimiwa. Ngarituma kimia hedi balulio. Waja'alna lilmuttaqina imama. Urduri jaidiye rike mongoni muabumara Mungu walutende arumazeshwa fi zaman. Humul mahabba. Mwana wide mwanziwa wa roho wangu wa mando ikawa mruta wa waendo ya tendea la wani mwanaba kidunia. Na humul mahabba. Shawa lidhalika ganzo al-adala gabanzo ke waadili baina al-awlad baina huwa no wanze mahabayo wanza wajibun shar'i dini yufa walele uwanza ikawa walanzi
لو حرم معصي إلى يوم القيامة حتى مدة القيامة وجرد سنة ويمشي في أسفل من النار وتولملف لهم دوا جهنم وكيو أمانة mwanae hija nganzo ya mzalizi malezi ema lesiri nganzo ya tulizwa Mungu baada duni kwa jina ismu min asma muslimin ya fubedi ya somo Mwenyezi Mungu atarbia fanyazi msifanyazi rali mkiti العلم في الصغر علم ويسمى أنا رالي قبتيتي على الحجر هما منزي شوات شوية هنسي هرم ممري أو أرمى أما العلم في الكبر علم وجو يسمى أيضا منذ هذه الرقم على الماء هما دي مروازة أرمامج زود صدوزنيها ngozi shohu mzanahu hata zijoko shida ziketi alilmu fi sighar idhan abugo wala wanzo walema ewa duka ulebache ana ni manzo wa juzo Mwenyezi Mungu tiwa nafasi wala dakika uwabirilie jemu ndo wabiriliao wa haruma zinadaris za kizungu za madaris za Kiingereza za madaris za heza lugha ziwaji ngofanya chitaido wanangu alifeo ema na wachaita hubili unajua bema nani shindi lazima wafanya billahi alaikum kama na hunza sana malezi mema rali mtiti basi kana hushida kana kama naka na shida haya fanya nayi shaka na hushida mutlaq hatendea tamani wakati yameukaya balatika harumani nikao sikati potea manamudo hata baba akapotea au ya Kiislamu mjifakhari ameenda harumani ni wajibu wal billah zabaridi emanahu mnejeza wakati yaladhimu abenge emanaha ndani tarbia lanzo tarbia malezi emana mwanzo ndo kushiriaje au wala lanzo ndo jikurudisha naye rali ngiti nganzo mwana ndo jikurudisha naye kama mwanzo ulele emana ndo kuishiria jadunge malezi mema nganzo rali ngiti ndo jikurudisha naye uchido mtawa mbaba nganzo ikakutiabo emana yakenda hamukamba bangu katira shitike wakati baba jojo naoni mwana kati na rubusha ya kaya rungore au ya josalo ndo zango akenda wala ngena mercenaire ndo ndahoni ya ndo halata ndo baba kana ko habari la tume sallallahu alayhi wa alihi wa barik abukana khairukum lillah yakairi harumani ndekairi hosoni mwe ahli ya ndekero soni mwe mshah dekero sodimo wanahahe wa ana kum ahli na mimi dekairi hosodimo ahli yangu mikeri hosodimo mshahangu mikeri hosodimo wanahangu udhakirkum hadith min rasulillah sallallahu alayhi wasallam ذات يوم متوبه وهو ساجد بين يدي الله غصان حسيدم يزنغو هذا صلاه namda kawata gababo lela gababo tratbiluwit hata masaba mukariko fikiri kawla mtume sallallahu alaihi wasallam aholero sijila basi baada ya tuha yatimiz masaba wa muziza kwamba wanando wajuhu wahamu Hasan na al-Husaini wahamu mzadigo juhangu au swali yao biswalio watamu hao kazani waridhisha nisiwatabisha nisaboza hao hata watamu hata wahewa juyu yenye juhe yo adab yo mahabba ya hatawala Tume sallallahu alaihi wasallam Rakabla pesa mtume aligamba na mumbusu nazo
ngumbusu amba ya rasul eba ngofanyo amba minga bila wanakume kama tena mzima atanacho parumega na ngumbusu kama babu Mwenyezi Mungu baba sheru bi harma shefu bashaha ngatuwa dili mwana umparisa ngato mbebe kup ngato fanya adilifu hata wakuso wana ekanga wena wararu utubusiwa yurati hoi na usutashiengo abo pla nzo ndi kuno maswidi kabati mlianza wanaraha na Mtume sallallahu alaihi wasallam amge mwana zuhur ذات يوم عليه الصلاة والسلام hago doidi haparisana zichanengwa atamuhao haparisa mzima heo bingulilo hamtengelea amba wama yudukika eshi ulizawe bei abane mwana olambo kaya ibadu anni kahule nami na ikatujwa kaula Mtume sallallahu alaihi wasallam amba yule ne amba inna abi mata mababu hafu fi ghazwa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hafu harbo kodo nzima harbo kodo neno Mtume sallallahu alaihi wasallam fatazawajat ummi mzazangu ajaloolwa min ghairi abi mika wasilbanahu fa akhadha dari halila libabani yani hatiza heto walia wa akala mali zila mali kauti hamzwani babahamu azili fasirtu kama tarani sijihuru hamada namnauno nao hazina msihuzuniha dhalila tinajamu dhalilifu عاري كذا من دوازي تنا اللوني شو فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه أما يا ولد ابو من الجنة أما ترضى أن أكون لك أبا إن كنا أريد أن أرندهم مباه لتدرسا وعائشة أمك عائشة لا كم تتاهه وعلي وعمه علي كمن ينبهه وفاطمة أختك فاطمة يا ردها ونمشاها والحسن والحسين إخوتا حسن الحسين والدها دوانا نوهم رهول مناسر باقولا مطوبة هذا وكيف لا الله يا رسول الله نمنا جنات توريضي نمنا تسمى غيزونا غزه تجيو Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi hamrega ila dari molodawni hahe hamlisa hamnosa hambazango zaidi emanasa wahende kutabode na wala waruwala washabeza wabawete mwika waqifan baina yadayya alana hukawi lina sabasa hukaulila adana tikaulila hokanta kana mbaba fa asbaha rasulullahi abi sisama mtumasa ndihambaba وعائشة أم المؤمنين أمي ممسار عائشة صار بهمتها وفاطمة أختي إمناه فاطمة رندها من مشاها بو وعلي عمي علي صار بهمتها بابا والحسن والحسين إخوتي حسن الحسين وسوار بها ونعما بس هو ولا وشبيسة وما يمسكني كوابات وفهر مثل كودو ما تلبت ما كان بابا هاتو yule mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amri sunnatul mabeno kama Mtume sallallahu alaihi wasallam kama shinde jihadi huu aljihad alqudra alawlad طريقه صحيح قال صلوات الله وسلامه عليه كيف انتم اذا طغى نساؤكم إن دكاتوا وكتونها ونواشي وجوم شداني ورالتهم وفنيزوا وانزاو كموناو أباهي نسيكم نمونوها الانترنتي وناشي والإعلان عن مصر الانترنت كايا وسولا وهرمين ملة الإبراهيمية ملة محمد صلى الله عليه وسلم وسوى بها مكرتي كيف أنتم إذا طهى نساؤكم وفسق شبانكم ونهد ونوم وفي سنيها هبا يدرب شبة الخمر الكول نوفيو
tabiyan wa taraktum jihad. Mnazishina ijtihadi shahanyu. وقال الصحابي الجليل أو قالوا وإن ذلك لقائم يا رسول الله أنت سوكا سجانة تسرنيه. قال صلوات الله وسلامه عليه والذي نفسي بيده قال له همرك وملك نفسه ويهم يومون يعني وأشد منه سيكون نزيرو هالي سوكا سجورنيها إما صعبا وشميزا وما أشد منه يا رسول الله انزلوا هذه سنسي. قال كيف أنتم إذا تركتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروف. وكتبتم كبدو أنسا بدون جمع زنجمدوني مصحبة والشميزة إيسو كستورنها أما والذي نفسي منه وأشد منه فسيكون انزلوا هذه سنسي انزلوا هذه سنسي يا رسول الله. ثم كيف أنتم إذا أمرتم المنكر إنهم دكاتين وكتني نمجلو أمر شزين بيزرده ونهيتم عن المعروف نوها نسجل ما تتسرده مصحبة وشابة إيزو كتشوردها هم النام كتشوردها بس انتم نعم بيحة لفتم قالوا لبيونو هم جيو إكاتي سوزنات تسردها kuchoshelewa ona yakampoleta yachoshewa yakika kumwambia ndio mwingine amkaza mwambia lukaya holelo wana yo haji na holelo wana gasina ajili ngari suno razi dunia Mwenyezi Mungu azabaro walladhina amanu Mwenyezi Mungu azaba haba walladhina amanu wa mikawa amin Mwenyezi Mungu wattaba'tuhum dhurriyyah بإيمانه وردتنا ودتنيسا ونهاو وكبالي وامن من يسكتو كامبا وامين فنقول سكتو كامبا آمنت بالله كي تتوشع ثم استقم نعدو دوتي مليها كويسو كان من وربو بلي قالت الأعراب آمنا ريالي يزبا كلا تؤمنون أشيك أمين ولكن قولوا أسلمنا nama kam salim. Oh, bosan kita. Kalau difera, mukmin wal muslim difera. Yana malaka ayat al-Qur'an Madinatul Munawwarah. Eziti ya ayyuhalladhina amanu. Yenyo alikam samtulli ya emiyo. Isaido na besheha o haruma aqida. Umar ibn Khattab rata yom ثم صلى الله عليه وسلم قال كجأني من زماني راها يجنانزا راها لنفسه ويهاه من نفسه وماله. بس عمر ابن الخطاب يا رسول الله أنا أحبك من ولدي وأنا أحبك من زوجتي وأنا أحبك من كذا وكذا ولكن نفسي لا نفسه ويهاه راها نشوف عن نفسه ويهاه فهمت ما بقول هي ملكة جاتولية. بعد قليل عمر رجعت صلى الله عليه وسلم أما يا رسول الله أبتي أميني قالوا هنزلها لنفس مويهانgu gejumla au nafsa moyangu no baki msema bali ana ya Umar dabasa kuzorte muumini yakimu namna je Umar ya tudamtume raha nafsa moyae nani akabume tumede akabume Umar yaslim tumehobadua ambaye Mwenyezi Mungu hezo silamunu juu unikadaraja au usilimisha Umar mzima harumaza umahazamaka wa Abu Jahl na Umar ibn al-Khattab basi dua ichenda hamopanga mtume hayo kwema sio basi watasoma Umar ibn al-Khattab habari yopanga yatahamu mtume yompesha hitwa dawa na mwanae nenzena mluke bononda na sahaba Muhammad ibn Abdullah yaliyo ni msawa shahitani fumwe ambaye wanisema na mshaho baba unasangenda yode minuka bali banga nzomba andishoda honi na nzwani so wada na nzwani sembru mche na nzwani sembru mme basi umarabala usimbure jona honi ndio asodikishe honji yangu jiona honi hesama sauti yao basi walimu njio mwanamume yakasomesema na mshahanja mvuni wakahele wakawa Umar adopo habab
bezina ya habari umaranjia haba tishawa soma haba ukasoma miezi haba unikashilo mwondoni aharaya mnika hanongole mnamshahode mnamshahado kuhawati abu kaniskema nudungu Muhammad na mnamshahada nam laqad aslamtu ya adu wallahi sisilimuti mdogo fanazo jokufanya ulike haba tumnika la yamasu illa mutahharun mnamshahada mti mulawadan umaramba kanisa msumfaria manamshahe wakatida manamshahe akamweleza wakati Umar ambokaya namuzonambi wa Muhammad ibn Abdullah aliyawasa bamuzonena salimu basi ya rohe hata ya waswili harumwango masahaba watujie wamrona Umar wasipia warejitana ya Rasulullah ngari kufa basa wa Umar mujronani timezi mama na mumbule ya njie wallahi kama la kheri mujiparisa ikama la shari basopanga ya bajano njoni chetashari idha umara ponjia tumeha mzingarabanu hamba ibanu kujala wa ujahilia hamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah ahunge ifo msipia zikaujokaya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakajulela nganzao nga mtume basi wadunga mtume andani dosole so wana hatu riwafundishe Mwenyezi Mungu riwafundishe mtume riwatu bihona nahe mafundi okazamani anda hadithi yake ni juzi na ni msiri juu hapo ili ni mikani shahidi hapo naziona na swali zoea dhuhuri ngam jana na maana ajabala hamishiyat kwa muamina marabu Anjasi diba tungkamu ngojera mwamoni kama swali tukarungwa shamba minaye ajabe ukurungwa shi komori watu komori tumani komori katida anlawliya tambe hunu umbani hunu la montroi haba misoma hunu barla wale kodi ay ngasi kodi undo wakati wa hebu dewa wa lomba hilo chonoka la majente pereze ya kurinati na mwana mtiti tijibero baya hangu mashaallah law yanabala tileti swali zabala hajamuni komu honoya yalla he anadokaru mdahu guruziso simamioka minumbe kamumba amokeu kujifundisha Biblia kama mambo ya kama gani mjuu umanama sukarazi amba wofundi wangu tambewe ndo amba mido hafi umjinani dahu umjinatu dimani ichikunza mkiriwa hafi mzingarati amga yurugo ya njibia mwaya njalekoni ngusomo tena wa wazungu ngusomo tena Uingereza ngusomo tena serikali ngusomo pia shangwe shilokaya lazima kahe insha Allahu akbar la kabira illa Allah ima sahaba kisha tugawena daraja za juu basi kama tungehandana soha kwanza paswe kuni heshia Allahu akbar le sahaba kalendo soni yewe le jizona ngoni za baridi ekahamba na msoleme kwanza mai banga njoma hili pasa jamaa shangwe le soke kwanza mai na yoko raha na Mwenyezi Mungu nefasiri ya Allahu akbar bimana la kabira illa Allah kabati tu Mwenyezi Mungu basi haramse na dhaka hiyo harata tuneka fe harata tunesha huda yajikisha udasahe sharoho shinde shaule kauna shijopa la mru hata shibehe mru beboni nade aqida akubalikange na sona sadu ngena kumazi sona wakati ya dalimu uomo wakeka unukodeji abuge karanzoro wanaha tukamia zimbabenze wadugo mwendo ugo bagudo mwendo kaunga mombe yao abuge namjomda matalaguza hidi chanto katani kaze hosha hidi huo dofu morakanwena katina manga nwambia tusinuwana sibazo njahambi yayo mwana hilo hafidh abuge yodani mjema Mwenyezi Mungu alibarikia yatendendo anzema fundi rehema fundi wanu wadwanzo wana kwa Mwenyezi Mungu aweze bayo de mahaba ya kweli ikawa ndio Mungu duniani na akhira wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Comme je vous ai dit, c'est une preuve de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala que de pouvoir parler plusieurs langues. Là, vous venez d'entendre la plus belle langue du monde après l'arabe. L'arabe, c'est la plus belle, c'est la langue du Coran, et après, c'est le comorien. Un plaisantin. D'accord? Masha'Allah. Elles sont toutes belles. Alhamdulillah. Elles sont toutes belles. Masha'Allah. Avant.
Fasiri. Très bien. Avant de traduire ce que notre stade il a dit, machallah, très instructif, très important, je vais passer la parole à notre frère. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, Bakary Harouna. Nous, on le connaît sous le nom de Ali Chanfi. Il est là, c'est lui qui est à l'origine, machallah, on a pu avoir la salle. Et en plus de cela, il a une fonction ici même à Bobigny et voire même en dehors de Bobigny. Il intervient énormément dans des endroits critiques comme en prison, dans les tribunaux, pour faire interprète ou bien lorsqu'il y a des délits, etc. Donc, il a des choses à nous dire concernant l'éducation de nos enfants. Donc, en plus, il est le président de leur association OASI. Du coup, on va lui donner quelques minutes pour nous faire part de ses expériences dans la vie. Assalamu alaikum. D'abord, je ne sais pas où je commence. Je vais remercier déjà Al-Oustaz Chaburi avant de me présenter moi. Et aussi dire merci à Oustaz qui vient de prononcer ce discours. Que malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui sont là, qui viennent de Mali, en Afrique, au Maroc, au Sénégal. Vous dites aussi que les Comores, ça a commencé par les Comores, c'est-à-dire, en quelque sorte, les Comores, ça vient des Al-Qamar. C'est-à-dire, Al-Qamar, en arabe, c'est la lune, les Comores. Après, quand les Français sont arrivés après, ils ont dit les Comores. Ils ont voulu dire Al-Qamar, ils ont dit les Comores. Il est le seul pays au monde où on a une seule religion, c'est la religion musulmane. Je vais d'abord remercier tous les parents, papa et maman, en particulier mes parents, parce qu'ils ont donné une très belle éducation. Je peux prendre ça comme exemple. Moi, je n'ai pas fait de grandes études. Hein. Or, aujourd'hui, je suis très content de me trouver à Bobigny et devant aussi le maire de Bobigny de le remercier, parce qu'en tant que musulman, il faut savoir que c'était l'année dernière, je pense, qu'ils ont commencé à construire la mosquée il y a 2 ans. 2 ans, je pense. On a lutté avec les associations pour qu'on puisse avoir une mosquée dans la commune pendant des années. Et c'est grâce à la municipalité actuelle qu'on a pu avoir cette mosquée. Et la mosquée, vous savez très bien, c'est la base de tous les musulmans. Quoi. Donc, je vais me présenter d'abord. Je suis le président de l'association OASI des îles. OASI, ça vient de la ville construction des îles. Donc, là, le président de la fédération de l'organisation de bienfaisance des Comoriens à l'étranger, moi je veux dire des musulmans à l'étranger, parce que quand on parle des Comores, on parle des musulmans. On peut remplacer le mot Comore en disant tous les musulmans qui sont là. Il faut comprendre pourquoi, et la fédération est là, je pense. Et moi je suis très content aujourd'hui, pourquoi? Parce que là où je me trouve, là, je travaille dans les tribunaux, je rencontre aussi beaucoup de musulmans qui viennent de Maroc, Alger, Tunisie, Mali, machin. On a le problème de l'éducation des enfants. Et là, le thème qui vient d'être cité, je pense que vous savez, va traduire ce qui s'est passé là aujourd'hui. C'est très très important et ça m'a touché. L'éducation, c'est la base de tout. Moi, par exemple, je sais lire, écrire et réciter le Coran. Presque elle est de la moitié par cœur. Or, je ne comprends pas l'arabe. Ça, je l'ai appris quand j'étais petit. Et là, aujourd'hui, j'ai eu la chance de prendre le français. À travers ce que j'ai appris quand j'étais petit, maintenant, je peux traduire le Coran. Je comprends, parce qu'on ne peut pas traduire le Coran, c'est très philosophique. C'est resté uniquement à ceux qui font la lectrice des arts. Mais au moins, j'ai cette chance d'avoir une foi énorme. C'est-à-dire d'aider tout le monde. Je peux passer mon temps du matin au soir qu'à aider. Et là, je remercie ma femme qui est là aujourd'hui, qui va peut-être comprendre ce qui se passe.
Parce que là, ce matin, hier, j'ai reçu le président de la République et le ministre étranger des Comores. Je suis parti, j'ai quitté là-bas pour venir ici juste pour assister. Parce que c'est très très important ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et là, je vous dis que je vais mettre les efforts et travailler en collaboration avec cette association, avec le Sabri, tout ce qu'on aura besoin dans cette ville de Bobigny, que ce soit Bobigny ou des villes où je connais des maires, je peux porter mon soutien à cette association. Je suis là pour vous. Parce que moi, je suis sûr que, comme j'ai déjà appris quand j'étais petit, que je suis né et je vais mourir, même si je ne connais pas l'arabe, je vais citer, je sais très bien que j'allais aller dans un trou, ce qu'on appelle, on dit ça en arabe, Kabouré. Al-Kabr. Donc, toute personne qui pense à ça, il a la foi. Moi, je suis très content aujourd'hui d'avoir que cette salle est pleine de femmes. Si vous regardez, il y a 90% c'est des femmes. Ça montre que l'éducation, ça tient. Parce que celui qui éduque le plus, c'est la maman, c'est la femme. Celui qui est resté plus longtemps avec les enfants, c'est la maman. Et là, si vous regardez, il n'y a que 5 ou 6 hommes. Mais les femmes sont là. Là, je suis très, très, très content. Je vais vous dire que l'association OASIA et Désir va mettre à disposition tous les moyens, que ce soit la mairie de Bobigny ou l'État comorien, on va mettre à disposition tout ce qu'on peut, parce que Dieu dispose et l'homme propose, mais si vous avez la foi, vous y arrivez. La paix, aujourd'hui, j'ai quitté l'Arc de Triomphe pour venir ici, assister et retourner travailler. Parce que aussi, j'ai une multifonction, je ne me cache pas. Or, je tiens à être là et me présenter, vous dire que je suis avec vous. On fait beaucoup de choses avec les avocats, avec l'éducation, avec tout ce que vous pouvez. On peut vous aider. On peut vous aider. Parce que à muslim, c'est comme ça. C'est aider. C'est donner à son frère ou à sa soeur ce qu'il peut. Et en plus, le pardon. De pardonner. Moi, je ne peux pas faire ce que Sabri va le faire. Et je tiens à vous remercier de votre présence et vous dire que je suis à votre disposition. Si vous voulez faire, planifier ce que vous faites, parce que ça ne commence pas aujourd'hui, parce que le thème de l'éducation de l'enfant, ça commence et ça ne finit pas. Parce qu'à chaque fois, on a des enfants qui sont nés et cet enfant doit être éduqué. Donc, ce thème est très, très important. Je suis très content d'avoir dit, et vous dites que les hommes ne se réunissent pas par hasard. Moi, par exemple, je suis d'un pays, et vous n'avez pas se trouve là. Parce que mon père, Jean Boréa, tout le monde le connaît, et mon grand-père, il est abonné de la famille, et j'ai des amis au Mali, j'ai des amis au Maroc, j'ai des amis au Sénégal, on se retrouve tous là. Mais je vais encore tirer l'attention de ce qu'on appelle l'information. L'information, ce qui se passe dans le monde concernant notre religion. Si on arrive à démontrer que notre religion c'est la paix, vous allez voir que les gens qui viennent diaboliser notre religion, ils vont se retrouver tous derrière. Parce qu'il y a la plus belle religion au monde, c'est la religion musulmane. Parce que c'est là qui prône qui est la paix. Ils détestent tout ce qui est haine, tout ce qui est violence, tout ce qui est vol, tout ce qui est malpoli. Tout ça, c'est l'éducation des enfants. Même si je n'ai pas été à l'école, j'ai écouté ce que mon grand-père vient de citer. Ça m'a tellement touché. Parce que tout ce que j'ai appris quand j'avais, c'est l'âge de 3 ans jusqu'à 8 ans, je pense. Et je n'ai jamais oublié. Donc moi, je remercie tous les jeunes qui sont là, parce qu'ils ont fait des très grands efforts pour y arriver jusqu'à là. Donc, on vous dit que ça commence aujourd'hui et M. Chadouni va organiser, je répète, que je suis à votre disposition avec la mairie de Bobigny, avec la mairie que je connais, toutes les mairies que je connais. Quand vous aurez besoin des salles ou de quoi que ce soit, on est là pour ça. Et je vous en remercie beaucoup parce que je dois retourner aller voir les autorités comoriennes qui m'attendent. Merci beaucoup. Alhamdulillah, ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est entouré de personnes importantes. Lorsqu'il a dit qu'il était hier avec le président, j'ai eu peur, je croyais que c'était Macron. J'ai commencé à avoir peur, mais il a bien dit que ce n'était pas Macron, c'était le président des Comoriens, que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas son nom, n'est-ce pas? Il y a des Comoriens dans la salle, des enfants? Un enfant.
Un enfant, oui. Tu sais comment il s'appelle le président comorien? Il s'appelle comment? Comment? Ah, elle est forte. Il s'appelle Azali. D'accord? Azali. D'accord, il s'appelle Azali. Très bien, bravo. Avant de continuer, Inch'Allah, et de vous donner la parole, je vous ai dit qu'on allait vous donner la parole. On a besoin de vos expériences, on a besoin de vous. D'accord? On va traduire, on va essayer de traduire un petit peu ce que Al-Ustad nous a détaillé, Masha'Allah, toujours concernant le thème de l'éducation. Et ça va être fait par le frère, Al-Ustad Mustafa, et après, Cheprinov, on essaiera de compléter. Et après, Inch'Allah, on vous passera la parole. Encore une fois, on ne veut pas monopoliser, vous avez beaucoup de choses intéressantes, importantes à nous dire, à apporter. Et comme il l'a dit, aujourd'hui c'est une première, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura encore des thèmes, des termes. On a besoin d'être sensibilisé autour de l'éducation. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Avant toute chose, je voudrais remercier tous les parents qui sont arrivés ici. Je pense que ce thème est un thème très très important, surtout dans une société, dans un pays dans lequel on n'est pas musulman. Vous savez que c'est un djihad pour nous musulmans de France de pratiquer notre religion. Mais le plus important surtout, c'est vraiment que l'éducation de nos enfants soit bien établie depuis qu'ils sont tout jeunes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en effet dans le messager un exemple à suivre, un excellent exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents, de manière générale, ils ont perdu un peu ce modèle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple parfait. Tout enfant, tout être humain qui veut suivre un bon exemple, il faut suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que chaque personne qui prend un autre exemple sera sorti du chemin. Comment ça se fait qu'aujourd'hui nos enfants, nos frères, on n'arrive pas à les éduquer? Quand on leur dit de faire quelque chose, ils font tout le contraire. Est-ce que le problème vient des enfants ou de nous les parents? Ça, c'est la première question qu'on se demande. Tu ne peux pas dire à un enfant aujourd'hui de ne pas faire ça alors que toi-même tu le fais. Là, tu ne peux pas faire ça. Car un enfant, il apprend de ce qu'il voit. Un enfant apprend beaucoup de choses que ce que toi, tu veux transmettre. Un exemple tout court, Inch'Allah. Quand un enfant passe devant une table, un enfant, et il se cogne devant la table, quel est le premier réflexe d'un parent? Qu'est-ce qu'il fait un parent? De manière générale, un parent, quand il voit un enfant se cogner à côté de la table, il prend la force sur ses genoux, il va sur la table et commence à taper la table. Pourquoi tu as fait du mal à mon enfant? Pourquoi tu as fait du mal à mon enfant? Vrai ou faux? C'est vrai. Donc on fait toujours ça. Pourquoi tu as fait mon enfant? C'est bon, vous faites un bisou. Mais en faisant cela, l'enfant comprend beaucoup de choses que vous imaginez. Qu'est-ce qu'il comprend un enfant? En tombant sur la table, vous apprenez à l'enfant la vengeance. Subhanallah. Vous apprenez à l'enfant la vengeance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, quelqu'un te fait du mal, il faut que toi aussi tu fais du mal. Donc pour nous, on veut juste qu'il se calme. Mais l'enfant, il apprend plus que ça. Aujourd'hui, quand on rentre dans nos foyers, les parents, surtout les papas de manière générale, quand ils rentrent dans la maison, c'est pas eux qui vont dire bonjour à l'enfant, mais ils veulent que c'est l'enfant qui vienne dire bonjour. Le problème, c'est que l'enfant, il va dire bonjour, bien évidemment, mais à un certain moment, l'enfant, il va prendre l'habitude que tant qu'on ne dit pas bonjour, je ne dirai pas bonjour.
C'est ça la réalité des choses. Quand tu veux qu'un enfant devienne quelqu'un, il faut que toi-même, tu essayes à retourner aux bases, à savoir le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un enfant aujourd'hui, je vous prends des exemples parce que c'est plus parlant que de dire les choses. Un enfant aujourd'hui va au frigo, il prend du lait ou une bouteille. Il est en train de boire. Boire comme ça. Il n'a pas mis dans un verre, il commence à boire. Et toi, tu viens juste de le voir en train de boire. C'est quoi le premier geste que tu fais, toi, en tant que parent? Soit tu tapes sur la bouteille, soit tu cries dessus en disant c'est pas bien de faire ça. Ça, c'est dangereux de faire ça. Parce qu'un enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il faut laisser les enfants jouer. Il faut laisser faire les choses et l'éduquer par la suite. Laissez l'enfant terminer de boire. Laissez l'enfant terminer de boire et après tu lui expliques que ce n'est pas bien. Un jour, pourquoi je vous dis ça? Un jour, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une personne qui avait envie de faire pipi. Il est rentré dans une mosquée et il a commencé à uriner dans la mosquée. Et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont là, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu sale. Pourquoi tu fais ça? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, subhanallah, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Ça, c'est le comportement. Aujourd'hui, bien évidemment, vous voyez quelqu'un en train de uriner. Je pense que chacun va aller chez lui, va sortir venir le courser avec. C'est dangereux de faire ça. L'éducation, c'est quelque chose qu'il faut l'apprendre auprès de celui qui a le meilleur comportement, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait dans les hauts maisons de Médine pour aller embrasser son fils Ibrahim et repartir juste après. C'est quand la dernière fois que vous avez embrassé votre enfant, sérieusement? Je pense que le seul moment où vous les embrassez, c'est quand, par exemple, je ne sais même pas si ça existe en fait, à l'heure actuelle, c'est tellement rare. Quand est-ce que je vais embrasser mon fils? C'est bon. Même si lui veut venir t'embrasser, tu vas lui demander, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as quelque chose à demander à vous. C'est inimaginable. Vous ne pouvez pas dire ça à un enfant, il a besoin d'affection. Un papa, il sort du travail, la première chose qu'il a à faire, c'est allumer la télé et regarder. Mets-moi les infos. Il n'y a que ça. Tu n'essaies même pas de savoir est-ce que l'enfant a passé une très bonne journée à l'école. Est-ce que tu veux jouer avec lui? Les enfants, ils ont des jeux à l'école. Ils demandent des jeux. Vous les achetez des jeux. Mais vous ne jouez pas avec eux. Mais ça ne sert à rien alors. Parce que l'enfant, il a besoin de jouer. Donc demain, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va sortir dehors, il va jouer avec son copain, il va jouer avec le pédophile qui lui a dit je vais jouer avec toi et qu'après le prend par la suite et tu ne le trouves plus jamais. Ça va être ta faute à qui? Ta faute. Parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de jouer avec toi. Et toi, tu laisses de côté. Aujourd'hui aussi, certains parents n'arrivent pas à comprendre que la société avance et que parfois ils veulent ramener les enfants en arrière. Donc à partir de là, chaque fois qu'il arrive quelque chose, on dit toujours que l'enfant, on comprend rien ce qu'il fait. Un enfant aujourd'hui va être en terminale. Il va dire que papa, je vais aller en terminale, je vais faire un bac pro. Les parents vont dire, mais qu'est-ce que tu vas faire par là? Moi, je veux que tu fasses un bac S, je veux que tu deviennes médecin. Non, papa, j'ai envie de devenir boulanger. Pourquoi devenir boulanger? Deviens médecin, deviens homme politique. Et ça, c'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, en fait, que vous voulez que l'enfant fasse ce que vous n'avez pas pu le faire. Il ne peut pas vous remplacer. Il ne peut pas vous remplacer, l'enfant, subhanallah. Il faut laisser l'enfant faire ses choix. Et toi, en tant que parent, tu dois le soutenir. S'il veut devenir boulanger, d'accord, mon fils. Il n'y a pas de souci, je te soutiendrai. Mais il a envie de devenir boulanger, non, je veux que tu deviennes médecin. Mais je n'ai pas envie de devenir médecin. Moi, je veux que tu deviennes médecin. Parce que je veux que demain, les gens disent, ah, le fils de tel, de Kada, il est médecin. En fait, c'est toi qui viens les honneurs, mais tu ne veux pas que c'est ton fils qui a les honneurs. Moi, je veux juste aller au doctorat. Comme ça, il faut taper le docteur en quoi? Avec un doctorat, avoir un bac plus suite qu'après ne pas de travail? Non, il faut soutenir les enfants, peu importe les moyens.
peu importe les états dans lesquels se trouvent vos enfants, c'est très important, subhanallah. Surveillez les enfants. Quand vous rentrez à la maison, on dit assalamu alaikum. Comment ça se fait qu'un professeur d'école, il arrive à rentrer dans le tête de vos enfants, même pas un mois, une chanson, alors que le voit que le matin, par exemple, alors que vous êtes avec l'enfant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous n'arrivez pas à le faire apprendre, ne serait-ce que pour le voir. Comment ça se fait? Ça veut dire que la maîtresse, elle arrive à éduquer votre enfant par rapport à vous? C'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Normalement, l'enfant, il doit apprendre plus à la maison. C'est à la maison qu'on apprend à dire s'il te plaît. C'est à la maison qu'on apprend à dire assalamu alaikum. C'est à la maison qu'on apprend, quand on mange, on dit alhamdulillah. On sort des toilettes, à faire la prière. Parfois, on appelle au téléphone, c'est l'enfant qui a le téléphone, le fixe, il appelle, et la mère, il demande, c'est qui? C'est Fulan. Je dis pas que je suis pas là. Subhanallah. On ne peut pas dire que l'enfant il a changé. Avant de dire que l'enfant il a changé, commençons d'abord pour savoir est-ce que le problème ça ne vient pas de nous. Parce qu'il se peut qu'en fait, vous ne le savez pas, mais il se peut qu'en fait l'enfant il vous fait subir ça parce que vous-même vous avez été comme ça avec vos parents. Je parle des parents bien évidemment. Il se peut que c'est une preuve que Allah il vous a donnée pour vous montrer que vous. Donc revenez vers vos parents et demandez pardon. Je vais terminer avec cette histoire, Inch'Allah, d'une personne que je raconte souvent, qu'un jour, son père, il était devenu vieux, très 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 vieux, et il n'en pouvait plus de garantir ses soins, de ramener la maison de retraite, il coûtait trop cher. Et un jour, il a dit quoi? Il a dit à son père, mon père, viens avec moi, on va se promener. Son père, il est vieux, il dit, ah, mon fils, il va sortir avec moi, alhamdulillah, alhamdulillah. Il part dans le désert. Arrivé dans le désert, il n'y a personne. Il dit à son père, il dit, papa, descends. Et son père, il dit, descends dans le désert alors qu'il n'y a personne. Il a dit, oui, je veux que tu descends. Quand son père est descendu, il a dit, mon père, je vais t'égorger tout de suite et te tuer, car tu me coûtes trop cher. Je ne peux pas te garder, ma femme, mes enfants, et en plus de ça, m'occuper de toi. Je vais t'égorger tout de suite. Et là, le père dit, mais comment tu peux faire ça à ton père, subhanallah? Et là, le fils il a insisté, il a sorti le couteau, il a dit, je vais t'égorger. Et bien, vous savez ce que le père, il a répondu, subhanallah? Il a répondu, il a dit, mon fils, je suis d'accord que tu m'égorges, mais je veux que tu m'égorges à côté de cette pierre là-bas. Et le fils, il était étonné, il dit, mais pourquoi tu veux que je t'égorge là-bas, alors que si je t'égorge ici ou là-bas, c'est pareil. Et là, le père le regarde, il commence à pleurer, il lui dit, je veux que tu m'égorges là-bas à côté de cette pierre parce que c'est là-bas où même moi j'ai égorgé mon père. Vous savez, donc c'est pour vous dire que tout ce que tu fais, on te le fera tôt ou tard. Ou Allah il va te donner des enfants qui pourront te faire pareil. Donc si les enfants ils ont un comportement aujourd'hui, remettez-nous en question que peut-être que c'est nous. Je ne vais pas être long, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme on vous l'a dit, Inch'Allah, maintenant c'est votre tour et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, ça nous fait plaisir de voir, Inch'Allah, tout le monde encore qui vient. Alhamdulillah. On va se donner quelques minutes. On va pas écouter tout le monde, mais ceux ou celles qui veulent prendre la parole autour de ce thème-là, à savoir par exemple de donner des conseils, comment ils font pour éduquer leurs enfants, machallah, voilà, et après on continue. On va essayer, Inch'Allah, maximum 3 minutes par intervenant. Possible? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, ça sera plutôt une question, pas une partage.
expérience. On n'a pas eu la traduction du frère. Je pense que par rapport à notre communication là, ça serait bien ce qu'il a dit, des choses comme c'était intéressant. Donc, si on peut avoir la traduction de tout ce qu'il a dit. Et sur son intervention, il a dit parmi les choses qui facilitent l'éducation, c'est de commencer très très tôt. Est-ce que par rapport à l'expérience que vous avez, est-ce qu'il y a un âge particulier à laquelle on peut commencer? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que ça dépend de l'enfant? Et par rapport à l'intervention aussi du frère, il y a le choix de l'enfant. Si aujourd'hui l'enfant, vous vous êtes arrêté sur le choix des études, mais si par exemple aujourd'hui l'enfant veut choisir à faire un travail à laquelle notre religion ne lui permet pas, comment réagir face à cela? Est-ce qu'il veut devenir une danseuse professionnelle? Est-ce qu'il veut devenir un rappeur? Je ne sais pas. Enfin, je prends l'exemple, est-ce que si aujourd'hui l'enfant choisit une voie qui, par rapport à notre religion, comment réagir face à cela? Donc, pour Fikoun, c'était plutôt des questions. Je m'excuse si les gens entendaient plus une expérience, mais c'était plutôt des questions. Pour Fikoun, c'est pas D'accord, pour tes remarques, ça se voit que tu as compris le comorien, c'est vrai que le frère, il n'a pas traduit mot à mot, mais Inch'Allah, je vais essayer de traduire. J'ai pris quelques notes, je vais essayer de traduire. Après, il me l'a dit, il m'a dit que ce soit moi qui traduis. Je pensais qu'il allait traduire un petit peu et après je traduis, mais après. Moi, j'aimerais bien répondre à la moitié de votre question. Et l'autre moitié, si vous répondez, peut m'aider. La plupart du temps, au niveau de l'éducation, comme le hadith il dit, le mawlud yulad ala fitra. Mais l'essentiel, avant de se marier, avant d'avoir l'enfant, il faut envisager la femme que tu vas te marier ou l'homme que tu vas prendre comme mari. Parce que la plupart du temps, les gens ils croyaient qu'ils vont se marier et après, avec le couple, l'enfant, ils vont l'éduquer après. Non. Il faut éduquer, il faut voir, moi je vais marier avec telle femme parce qu'il a tel comportement et à partir de cette femme-là, j'aurai tel enfant. Parce que c'est la mère c'est l'école. Donc au moment que vous choisissez une femme parce qu'elle est belle, ou tu vas prendre un mari parce qu'il est beau, donc à ce moment-là, vous allez tout droit dans le mur. Donc avant, quoi que ce soit, on choisit le mari par rapport à toi, ce que tu veux, le résultat que tu veux en faire. Donc nous, en tant que musulmans, même le prophète, il nous conseille, il y a plusieurs façons de se marier, mais il nous choisit de choisir une femme qui a la religion, qui est l'islam. Donc ça, c'est la moitié de votre question, mais l'autre moitié, j'ai Foundi, il a répondu. Barakallahu fikum. Je n'ai pas fondé. Ok, d'accord. Très bien. C'est une question importante. À quel moment doit-on débuter l'éducation? À quel moment doit-on débuter? On a entendu parler de l'éducation. Comment éduquer nos enfants? Et Oustad, dans son intervention, il a dit que l'éducation doit la débuter le plus tôt possible, dès le jeune âge. Ne pas attendre jusqu'à ce que l'enfant puisse te dire un nom pour commencer à lui dire, par exemple, fais la prière. D'accord? Donc c'est une question centrale, essentielle. Les parents, à quel moment devons-nous éduquer nos enfants? Et comme il a dit, l'éducation débute même avant le mariage. Vous voyez? Tu veux éduquer ton enfant, l'éducation débute même avant que tu l'aies cet enfant. C'est pas fort ça? L'éducation de ton enfant débute même avant même que tu aies ton enfant. Il faut que tu commences à l'éduquer. Mais comment on peut faire? Ben oui. Si dans ta tête tu veux un enfant de tel, ben tu vas choisir, comme il l'a dit, il ne faut pas trop répéter, tu vas choisir la femme. Voilà.
Machallah. J'aimerais pas être trop long, mais voilà, ça commence par là. Et après, bien sûr, ça commence par suivre la sunna. Le professeur Hassan nous a conseillé dans notre choix de mariage, c'est essentiel. Vous voyez, tout à l'heure, non, c'était qui l'a dit, il a fait un constat, il y a plus de femmes que d'hommes. Et c'est vrai. C'est vrai. Ce sont les hommes. Ils sont dans les machoulis. Voilà. Vous voyez, machoulis, c'est-à-dire dans les fesses. Bravo pour vous les femmes. Vous avez gagné encore une fois. Vous avez gagné notre respect. D'accord? La réalité fait que c'est vous qui êtes en contact avec les enfants. Donc si moi je viens, je choisis une femme que je sais dans ma tête qu'elle ne va pas éduquer mon enfant, que je ne sois pas étonné que mon enfant ne soit pas éduqué. Moi, je vais travailler, je vais passer peu de temps avec mes enfants. Donc, si je choisis une femme avec... voilà. Donc, ça commence par là. Ça commence aussi en suivant la sunna. Au moment de se marier, Doua, etc., lorsque on s'approprie le Doua, les enfants ne faut pas attendre jusqu'à 3 ans. Il y a des éducations, il y a une manière d'éduquer qui est indirecte. Il y a une manière d'éduquer qui est d'une manière directe. Une manière directe, c'est de dire, ne fais pas ça. Une manière indirecte, c'est que ton enfant te voit faire, comme Harry l'a dit. Et cette manière indirecte, elle commence à quel moment? Au moment où ton enfant, il ouvre les yeux. Au moment où ton enfant, il ouvre les yeux, qu'il commence à te voir faire des bonnes choses. Ça commence par là. Plus tôt tu commences, et mieux sera. Après, il y a des cas qui sont plus... comment dire ça, bien dans le temps où le prophète ensemble il a dit, par exemple, un enfant, à quel moment dit notre enfant de faire la prière? Mais vraiment, on insiste de faire la prière à 12 ans ou à 15 ans? 12 ou 15 ans? 17? Non. D'accord, si, vous voyez, écoutez bien, je pose la question, je pose la question à quel âge? Il y a la réponse qui est dans les hadiths et il y a la réponse que nous on donne. Je répète. Il y a la réponse qui est dans les hadiths du prophète qui est là et il y a la réponse que les parents donnent aujourd'hui. Il y a la pratique. À quel âge on commence à dire à nos enfants de faire la prière? À 17 ans. À 5 ans. À 15 ans. À 5 ans, masha'Allah, c'est un sahabi. Ouais. Il faut taper à 7 ans s'il refuse. Non. À 10 ans. C'est ça. On évite, Inch'Allah, on évite de taper. On essaie de faire en sorte de l'éduquer jusqu'à qu'on ne tape pas. Donc, pour répondre, pour dire, oui, il faut le plus tôt et mieux c'est, Inch'Allah. D'accord? Et après ce que le frère il a dit, sur les choix, les parents, on doit accompagner. D'accord? On doit accompagner les choix de nos enfants. Si c'est tout à fait normal. Si maintenant c'est un choix qui est illicite, d'accord, mon enfant il veut apprendre la magie, ou etc. Des choses qui ne sont pas très licites dans notre pays. Dans ce cas-là, bien sûr, tu essaies de faire en sorte de ne pas l'accompagner dans ça. Tu ne vas pas tout dire oui à ton enfant. Ça va se faire. Allez, encore une fois, une autre personne, une autre intervention. On va écouter. Il lève la main, s'il vous plaît. Merci. Moi, mon expérience, ça va venir vers une forme d'éducation pour l'éducation. À un moment, mes enfants étaient tout petits. Je les ai mis au chéri de Kondrachi. Ils avaient des nages hauts en ce moment-là. Ils apprenaient bien. Ils arrivaient à tout retenir. Après, je ne sais pas, vers ces deux comme ça, ou bien, ils avaient l'école qui avait dit que non, ce n'est pas l'école. Quand même, ils ont dit qu'on fait piscine. Vers la piscine, ils ont dit des amis. Bon, on peut, je ne sais pas, ça a été une chose qui nous a échappé parce que on n'a pas pensé qu'à un certain âge, on ne peut pas tout gérer, ou bien, je ne sais pas, il y a un âge où les enfants, s'ils disent des choses,
qui veulent faire des choses, il faut dire non parce que plus ils grandissent, comme on a dit tout à l'heure, plus ils ne retiennent pas tout. Donc, on a dit à mon Hachim qu'ils ont dit qu'ils veulent aller à la piscine. On les laisse aller à la piscine. Ils sont allés à la piscine jusqu'à un certain. On les a remis encore à l'école coranique. Mais en ce moment-là, pour eux-mêmes, parce qu'ils grandissent, ils ont la tête à ailleurs que le chionis. Ils apprennent, mais pas comme ils arrivaient à gober. Parce qu'un petit enfant, je peux prendre un petit peu l'expérience de ce qu'on a dit tout à l'heure, en fonction de l'enfant, parce que les enfants ne sont pas tous pareils. Il y a des enfants qui arrivent à apprendre vite, des enfants, c'est vrai, il y a un âge, mais avec l'âge, si les enfants ils veulent comprendre des choses, même en tant que parents, on arrive à savoir que ces choses-là, l'enfant est capable de les retenir, ou bien il est capable de conjurer, parce que ce sont des choses qu'à leur âge, j'arrive à pouvoir assimiler. Donc, n'importe quel âge, à 2 ans ou à 3 ans, on laisse les enfants s'ils demandent des questions ou bien ils veulent apprendre des choses. Il y a des choses de grand, on peut leur dire, parce que moi, à ce moment, je disais au mien que ce n'est pas des choses que vous-même, vous êtes censés savoir. Vous voyez, vous prenez un petit peu d'âge, vous allez tout comprendre tout seul, ou bien je vais vous dire, mais ce n'est pas à votre âge. On arrive à dire que, à prendre l'initiative de dire que ces choses-là, ils sont à la hauteur de mes enfants, que je puisse leur expliquer, et certaines choses, non. Mais tant qu'eux-mêmes, ils assimilent l'école, on les laisse tout apprendre en fonction de leur capacité d'assimilation ou bien en fonction de leur âge. Donc, et pour l'expérience de la prière, par exemple, moi, je sais bien qu'il y a la mienne, je l'ai mis le syllabe pour faire la prière, elle avait fait même pas 3 ans. Elle est tombée, elle s'est cassée la dent parce qu'elle ne savait pas que pour faire le signe, il faut mettre les mains, puis après, baisser la tête. Mais elle a baissé la tête de vous. Peut-être qu'au fond de moi, je n'avais pas l'expérience, mais que ça va lui faire du mal, ou bien qu'elle fasse la prière, mais dans tout ça, on a beaucoup de choses. On arrive à gérer l'enfant, parce que autant qu'il ne suit pas faire, il ne peut pas faire quelque chose à l'extérieur que tu n'arrives pas à gérer, ou que tu ne peux pas voir parce que tu pries. Donc, en faisant la prière avec, non seulement il nous voit faire la prière, mais aussi il peut être là à nos côtés et il est épargné de toute insécurité derrière nous. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire que, ou bien le faire parce qu'elle apprend, ou bien elle doit faire, même si à cet âge-là, elle ne savait pas quoi dire, mais du moins, il voyait des gestes et il voyait faire. Merci. Merci d'avoir partagé ton expérience, c'est ce qu'on veut. D'accord, on n'est pas tous pareils dans l'éducation. On a certains qui, machallah, qui ont 2, 3, 4 enfants, etc. C'est pas pareil, on a besoin. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, je suis une question. Il y a des choses pour l'adapter, pour que les enfants fassent la première chose à la maison. Moi, j'en ai 3. Je les appuie, ils savent, ils voient aux gens à la maison. Et maintenant, quand ils ne font pas la prière, quand j'écris, je ne les vois pas. Et la maman, ils voient que j'ai appris les enfants. Donc, du coup, j'ai laissé un peu aller. Maintenant, ils font la truc quand ils ne sont pas assez pris. Donc, vous, en tant que produit, en tant que marché, est-ce qu'il y a une méthode adaptée aux chenilles et demain, gérer les enfants de la prière sans que j'écris, sans que concernant la prière, pas seulement la prière, mais tout ce qui concerne notre religion, il faut essayer, surtout à bas âge, de les passer avec douceur, s'il vous plaît. D'accord? De les passer avec douceur. L'enseignement, faire la prière, faire le ramadan, apprendre, etc. Le côté dur, ça, c'est pas pour les petits. On essaie de laisser ça lorsque sont grands, etc. Mais un enfant, on essaie de trouver des moyens pour que l'enfant il aime, d'accord, pour que l'enfant
il fasse avec amour. Ça, c'est un des objectifs à atteindre dans l'éducation islamique. Après, il y a des moyens, il y a des choses à faire. Parmi cela, c'est s'il est petit, il faut qu'il te voie. Pour l'après, il y a pas mal de choses à faire. Ne serait-ce par exemple lui acheter un habit. Là, rapidement, lui acheter un habit propre, joli, cet habit-là c'est pour toi lorsque tu fais la prière, par exemple. Et ça va le pousser à aimer. Nous, ce que je veux dire par là, c'est faire en sorte que nos enfants, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment la religion, ils aiment faire la prière. D'accord? Et pas qu'ils prennent la chose difficilement. Ils vont faire quand papa il est là, ou bien par exemple ils veulent demander est-ce que tu as fait la prière, même s'il n'a pas fait la prière, mais par peur de toi, il va dire oui, j'ai fait la prière. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on va finir. Dernière intervention. Il y a une main levée? Non. Dernière intervention, Charles. Merci. En tout cas, le public, vous êtes gâtés. Tout à l'heure, on n'a pas reçu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment est? Je vais mzee na kesho mbili za ajili kuhusu wana enzima zilekimini enzima rivekwi tikamina fundi bakamzazi akamwambia etuso yajiri wazazi tukana gabo mwana ya dodo maina manzano wae moleko lijoda na bomo na bomo kwa shikomo komori mwanamume usulimwambaba na mzazi wala mwana mwana moleko un jour wala mwana ambia mzazi ukana na mbanga manzolo apporte-toi ici parce qu'on a très bien. Mgoimenza mli atokana mwana habilokana nazo alole abuka tuchibiwa sumbili bana barambaba na mzazi amazo ni present yani emum mshe nazo ni mlolo halafu wala manhaja adwandelo mandela manwahe wendo tundabala wahulukana bale mshe yanzo ya mlole dola mwananya mwanamume mwanzani wahe molekoli wadunga nao jehodawa abo nzati mkomori yatamlokane mwanahi wanzo ya lole shanga wanzo ya lole mwanamume hamandaye abo mzati wakati huyo harmoni sofuro hasiwanzi yena kisha ya mwana kisha ya bili lasina 3 jours tikahazini miunga hadi saa 4 asubuhi simi hadi saa 6 garsole asubuhi hazini tinjia timrumana mbala kusali asubuhi timdungu ti kanzani fungue shati fungua apre wakana hamba ukana Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim qul wallahu ahad Allahu samad hatimizi handisa kulonda binnas hasihi hadiha haya harapete la même chose hakanti homa kungunoni holi hajamba tahiyatu shamba hindi qul wallahu ahad Allahu samad halafu zinishoke tusamba lobala kwamba karusubukira mrongoza na huo wananya siwanu warabu ya bungu yuna kisho hazini atake musulman ti muzisa ema nafanya zile hindeni hanambia ukana yende hile bangu na mtazangu ansomesa yamana kamba zikiso zombili hindi tikahamba ukana tikanzana shele ukana balaba proverbe ya sharabu dunga bukana faqidu shay'i la yu'ti ena mrutina hindru ekashito tikaanzani yede kiso ya vile wakana mzatena baba humsomese hali baba asome hali kama mzatena baba kwatakana malezi kwataka ujo swali kiso ya vile kanzana mbeni hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ukana henu wanzo dunia nasome henu wanzo akhira nasome henu wanzo zombili nasome yaweka riranso wana kwezi ikari lejizo wana kwezi ikari lunguze nikumbi haku kwezi panu mi para mina wana ikati waranteno sikomonze nde majilisi nanzo ndo hokumbini yabuti fanya ukana enzia ngetuso mese mwana ukana
Voilà, mrumshe amba mlole ula mrumshe fulani, mrume amba mlole ula mrume fulani. Wakana van mwanadamu yeso mwani nzini ndongondra. Do hazini, do nziani, do dahoni, do lekoli. Yo dahoni ngosumani do ngosumane telefoni na internet. Parce que kuti yawe kanga yawe shangu afito na nyurwaji. Nardungo wana kwezi. Sino ngarjo here wa misuba minji hamande hali. Merci. Salam alaikum. Allez, je traduis rapidement. Le frère, il nous a raconté deux histoires très très malheureuses, mauvaises. À savoir quoi? La première histoire, c'est un jeune garçon. Il va voir ses parents et il leur dit: je veux me marier. J'ai envie de me marier, je vais vous présenter ma femme, ma future femme. Et les parents, imaginez, les parents sont contents. Un jeune qui vient, qui dit à ses parents: je vais bientôt me marier, je vais venir vous présenter ma future femme. Et les parents, ils attendaient, d'accord, à la prochaine. Et quand il est venu avec sa femme, continue pas. C'était son petit ami. C'était un garçon. La femme avec lequel il allait se marier, c'était pas une femme, c'était un garçon. C'était son meilleur ami. Garçon. Et c'était des familles musulmanes. Et pourquoi il a raconté ça, le frère? Pour montrer la gravité dans laquelle nos enfants sont. Nos enfants sont en danger. Et ça, c'est un cas parmi beaucoup de cas, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'éducation. Il n'y a pas eu d'éducation islamique. Deuxième cas, j'ai une petite mémoire. Je me rappelle le premier, là, oui. Ça lui est arrivé. Il a prié derrière une personne et il voulait arrêter la prière avant même de finir. Tellement la personne, elle faisait mal. On sait tous comment on prie. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, on lit la Fatiha. N'est-ce pas? Et après on dit surah. Et lui, la personne qui était devant, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ahad, Allahu Samad. Il n'a pas lu la Fatiha. Deuxième raka'a, pareil, voire pire. Subhanallah. Après, le frère lui demande: mais comment tu pries? C'est quoi cette prière? Après, lui, il a dit: c'est comme ça que je vois mes parents faire. Je vois mes parents prier comme ça, je prie pareil. Pas toucher la léon. L'enfant, il a pris des parents. Les parents ont un rôle important. Et après, à la fin, il a donné le conseil qu'attention, il faut bien sûr que nos enfants, on les envoie dans des écoles islamiques pour être éduqués, Inch'Allah. Oui, avant de donner la parole, Inch'Allah, un des membres de la FOBC, vous m'excuserez, on ne s'est pas présenté. C'est vrai ou pas? On a oublié de se présenter. On vous a dit que là, on est là au nom de la fédération, de cette fédération. Par contre, on ne s'est pas présenté qui est. Très bien. Moi qui vous parle, il est bavard, celui-là, il parle beaucoup. Est-ce que c'est le porte-parole? Est-ce que c'est le secrétaire? Est-ce que, en plus, j'ai un stylo, je devrais être. Celui qui vous parle depuis tout à l'heure, c'est le président de la fédération, c'est le porte-parole. Voilà. Et comme on va demander dans Allah de Inch'Allah. Celui qui est à ma gauche ici, qui va prendre la parole dans un instant pour détailler un petit peu plus les rôles de la fédération, etc., c'est le secrétaire général, Oustaz Chamas. Alhamdulillah, quelqu'un qui a étudié beaucoup, surtout dans des pays de prestige comme l'Égypte, comme Médine, alhamdulillah, et autres. D'accord? Et celui qui donnait le micro tout à l'heure, il est là-bas, c'est le trésorier général. Trésorier général, Oustaz Hachim. Et la dame qui est là, qui se cache, c'est le trésorier Jean. Et le frère qui est là, c'est un de nos personnes. Donc voilà, en gros,
le SNIP, si on peut dire comme ça, le bureau, il y a un président adjoint, il n'est pas là, il est excusé, il donne excuse. Voilà. Et après, là on s'est présenté, maintenant je vais vous présenter vous, à tour de rôle. Vous êtes des membres actifs. Vous êtes des membres actifs. Pourquoi on rigole? Parce qu'on vous aime beaucoup. Vous êtes des membres actifs, Inch'Allah, de notre fédération. Le fait que vous soyez là, et Inch'Allah, vous n'allez pas partir sans profiter de la journée. Très bien. Il est 16h. Il est presque 16h. On essaiera de terminer à 16h30. Je lui donnerai 15 minutes, Inch'Allah. Voilà, 15 minutes pour parler de la fédération. Par contre, si je peux me permettre, maintenant, c'est moi qui prends la parole. Je vais dire, c'est maintenant moi qui prends la parole. Ça marche? Vous me permettez, Inch'Allah? Je vais me mettre debout, hein, si ça ne vous dérange pas. Je vais me mettre debout, je vais même me mettre à côté. Très bien, avec les notes que j'ai prises. Très bien, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Je disais, chers parents, pourquoi on est là? Pour parler de ce thème, et pourquoi ce thème bien précis, qui est l'éducation. Parce qu'on a un constat, il y a Allah, un constat qui est amer. Un constat qui est très, très, très amer dans ce bas monde et dans l'au-delà surtout. À savoir le manque d'éducation qu'on donne à nos enfants, le manque d'éducation qu'on a peut-être nous-mêmes, d'accord, comme l'Akh l'a dit, et comme, voilà. Il y a un constat qui est très, très dangereux. Les témoins de Jéhovah, ils ont un titre d'un livre à eux qui est « Réveillez-vous ». D'accord? Ils ont un livre, leur titre, c'est quoi? « Réveillez-vous ». Ils veulent qu'on se réveille. J'ai envie de dire la même chose. Réveillons-nous. Il y a un truc qui est en train de se passer qui est très, très, très mauvais, très dangereux, à savoir quoi? Le manque d'éducation. Ce constat nous a fait qu'aujourd'hui, on se réunit avec ceux qui sont là et on ne va pas parler de plainte, on parle de l'éducation. Barakallahu fikum. Très bien. Le frère, il a parlé de beaucoup de choses. Parmi ce que j'ai pu noter, Masha'Allah, c'est, si je peux me permettre, c'est la fin. On retient toujours la fin ou pas? D'accord? Généralement. Il a bien sûr montré à travers des hadiths, à travers des versets, l'importance qu'il y a dans l'éducation islamique. Car nous tous ici, tous ceux qui ont des enfants là, personne ne pourrait dire non, moi je n'éduque pas mes enfants. On se dit tous, j'éduque mes enfants. Mais la manière d'éduquer, elle est différente malheureusement. La manière d'éduquer, elle est différente. Mais sinon, est-ce qu'on éduque nos enfants? Oui. D'accord? Chaque parent, un ou un par nous tous. Est-ce que tu éduques ton enfant? Personne ne dirait non, je n'éduque pas mon enfant. Ce serait grave. Ce serait grave. D'accord? Il a dit que c'est une obligation. Ce n'est pas sunnah. Tu fais si tu veux ou tu ne fais pas si tu ne veux pas. Non. C'est une obligation qui a été obligée par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Min fawqi sab'i samawat, il a rendu l'éducation obligatoire. C'est une amana, il l'a prononcé, c'est un dépôt qu'Allah t'a donné lorsqu'il te donne des enfants, alors qu'il n'en a pas donné à d'autres, il en a privé, il y en a qui n'ont pas d'enfants, ils sont mariés, mais ils n'en ont pas. C'est comme ça. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Il rend celui qui veut, il donne à celui qui veut. D'accord? Et donc, quand Allah il te donne, sache-le, c'est quoi? C'est une amana, c'est un dépôt. Allah, il veut voir comment tu éduques cet enfant-là. Très bien. Il a valorisé, il a montré l'importance de l'éducation. Il a donné un exemple, masha'Allah, frappant d'un enfant, on a envie de dire, qui a été éduqué. Alhamdulillah. Parce qu'il y a des dalils qui montrent que ton enfant, il est éduqué. D'accord? Lorsque tu as un enfant, masha'Allah, qui a peur de mentir, qui a peur de voler, qui a peur de tricher, d'accord, un enfant qui, il n'y a pas les parents derrière pour lui dire fais la prière et masha'Allah, de son propre chef, il fait la prière, ça montre, c'est parmi les dalils qui montrent que ton enfant, tu l'as éduqué. Il a donné un exemple d'un enfant qu'il a rencontré à Montreuil, c'était un étudiant. Écoutez bien les enfants, d'accord, là il y a des enfants, masha'Allah, c'est un jeune,
c'est un jeune, il a eu le bac cette année. Cette année-là, 2018, alhamdoulilah, Allah lui a donné le bac. Et ce qui était frappant, c'est que ce jeune-là, il rentre à la mosquée, il fait connaissance avec lui. D'accord? Il fait connaissance avec lui. Et après, il lui demande d'où est-ce que tu viens? Je viens de telle ville et tout. Qu'est-ce que tu fais dans cette mosquée? Le jeune lui a dit quoi? Là, je suis à l'école, à cette heure-ci, je suis à l'école. Mais mon heure de pause, au lieu d'aller à droite à gauche, d'aller manger, tourner, me promener, etc. Au lieu de faire ça, les enfants, au lieu de faire ça, c'est ce jeune qui dit, hein, ce jeune-là, à l'heure actuelle, je pense qu'il a 17 ou 18 ans. Au lieu de faire cela à mon heure de pause, étant donné que c'est l'heure de la prière, je viens à la mosquée, je prie, après je retourne à l'école. Et le stade, il était content, ça l'a frappé comment cet enfant-là, il a été éduqué à cet âge-là, encore une fois, au lieu d'aller tourner droite à gauche avec des amis, d'accord? Parce que les parents ne sont pas là pour lui dire va faire la prière. Les parents ne sont pas là pour lui dire, pour regarder. Mais non, c'est l'heure de prière, machallah, il va, il se retrouve à la mosquée. Ça lui a fait plaisir. Après, le garçon, il lui a demandé, il lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que tu connais un tel? Et ce un tel-là, c'est celui qui vous parle. D'accord? Le jeune homme lui a dit, est-ce que tu connais Jadouli? Mon prénom, c'est Jadouli. Et après, Oustad, il a dit, oui, je le connais, c'est mon ami. Après, le jeune, machallah, il a dit quoi? C'est mon professeur. Et là, moi, machallah, je ne savais pas cette histoire. Samedi prochain, je vais le voir, je vais l'embrasser. Je vais lui dire, machallah, tu as fait le. Donc ça, Inch'Allah, c'est une bonne éducation que la fédération aimerait transmettre. Et cette éducation-là, comme le stade tout à l'heure il a dit, c'est quoi? Ça se trouve dans les écoles coraniques. Car on a l'ultime conviction que l'éducation chez les parents tout seuls, on n'y arrive pas. On ne passe pas assez de temps avec les enfants. Il a bien dit qu'un enfant, il faut passer du temps avec lui, mais on n'a pas le temps. D'accord? Malheureusement. Et donc, à quel moment l'enfant il sera éduqué? Lorsque cet enfant-là, il se trouve entre de bonnes mains dans une madrasa. Et ça, Inch'Allah, c'est parmi les solutions qu'on va donner, Inch'Allah. Très bien. Les chers parents, des petites questions rapides qu'on va essayer de répondre en même temps. On ne veut pas pénaliser. Et encore une fois, on est là vraiment pour profiter. On veut vraiment profiter. Le thème de l'éducation, c'est un thème, je veux à chaque fois que vous venez, ou bien que vous entendez, Tabia, la fédération, il va parler autour de l'éducation, directement, on arrête tout, on stoppe tout, on y va. Pourquoi? Parce qu'on va profiter. D'accord. Allez, parmi l'éducation, je vais appeler ça les particularités de notre éducation. Je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que nous tous, on éduque. Les Français, ils éduquent pas. Ils éduquent. D'accord? Les Américains, les Juifs, toute nation confondue, elle éduque. On ne peut pas dire qu'elle n'éduque pas. D'accord? Et nous, les musulmans, chers parents, on éduque. D'accord? Sauf qu'on éduque d'une manière. La particularité de l'éducation islamique. La particularité, vous retenez ou pas? D'accord? En arabe, on va dire quoi? C'est quoi les particularités? C'est quoi le point fort de notre éducation? Pourquoi je pose cette question-là? Pour que vous soyez fiers lorsque vous allez retourner à la maison, d'accord? Faire tout pour donner l'éducation qui se doit, la bonne éducation. C'est quoi les particularités? C'est quoi le point fort de l'éducation islamique? Premièrement, écoutez bien, c'est que l'éducation islamique, elle ne vient pas de toi. L'éducation qu'on doit donner à notre enfant, si c'est une éducation islamique, elle ne vient pas de nous. D'accord? La première particularité de cette éducation, c'est qu'elle est ilahiyya. D'accord? L'éducation islamique, c'est une éducation divine. Retenez s'il vous plaît. La prochaine fois, lorsqu'on traitera ce genre de thème, Inch'Allah, il faudrait caméra, des prises de notes, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas là seulement pour donner. Là, on est là, on a envie de prendre note et conscience. Premièrement, retenez cela. L'éducation, chers parents, qu'on donne à nos enfants,
C'est pas une éducation que je regarde à la télé, et je copie. C'est pas une éducation que je vais lire un livre philosophe et je copie. Non, c'est une éducation divine. Ça veut dire quoi? Ça a été inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Lorsque j'éduque mon enfant, je dois être prêt à dire, c'est cette éducation-là qu'Allah il veut que j'éduque mon enfant. Tout simplement. Je répète ou c'est bon? Je répète. L'éducation que tu dois donner à ton enfant, c'est quoi? C'est l'éducation que tu dois être prêt devant Allah à dire, c'est cette éducation-là qu'Allah est satisfait que je donne à mon enfant. Laquelle? Celle contient des feuilletons américains? C'est ça? D'accord? Laquelle? C'est l'éducation qu'on retire de nos expériences dans la rue. Laquelle? Quelle éducation on doit donner à notre enfant? D'accord? Je crie pas trop fort, j'espère. C'est bon? Ok, je vais augmenter alors. Je suis fatigué, j'ai un peu. Très bien. Vous voyez ce qu'il est en train de me dire? Ça aussi, c'est un bon rappel. Il me dit quoi? Attention, il y a la prière de l'Asr avant que le Maghrib n'arrive. Inch'Allah, on fera tout pour qu'on prie l'Asr avant l'arrivée de Maghrib. D'accord? Non. D'accord, ok, on te donnera le temps. Très bien. Donc, les parents, premièrement, donc on a dit quoi? Que vous compreniez que l'éducation que vous donnez à votre enfant, ça doit être une éducation divine. Une éducation qui plaira à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas une éducation qui va te plaire à toi, pas une éducation qui va plaire à ton voisin ou etc. Non, sois prêt à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. En grandissant mes enfants, je vois que mes enfants, masha'Allah, ils ont une éducation qui plaît à Allah. Là, tu auras gagné. Est-ce que vous avez compris ce premier point-là? Très bien. Retenez cela. Soyez prêts donc, soyez prêts à quoi? À aller éduquer vos enfants d'une manière qui plaira à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'est pas le cas, d'accord? Si ce n'est pas le cas, si l'éducation que vous avez donnée à vos enfants, et on est assez mature, vous voyez que ce n'est pas une éducation qui plaît à Allah, dites-vous qu'il y a eu l'échec. Ce n'est pas l'éducation qu'il fallait donner. Deuxième point, parmi les particularités. J'en ai cité deux alors qu'il y en a plusieurs. Pourquoi? Vu le temps. Deuxième particularité de notre éducation islamique, c'est quoi? C'est qu'elle est complète. Elle est quoi? J'entends pas. Bravo. Elle est complète. Ce n'est pas une éducation dans un domaine et pas dans un autre domaine. Non. L'éducation islamique, elle est complète. Elle regroupe, elle réunit toute la vie de ton enfant, du matin qui se réveille jusqu'au soir qu'il va dormir. Il faut qu'il soit éduqué d'une manière complète. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi, les parents? Ma farratna fil kitabi min shay. Wa ma farratna fil kitabi min shay. On n'a rien laissé dans le livre d'Allah par hasard. On n'a rien oublié du livre. On a tout inscrit dedans. Donc, soyez-en fiers. À savoir quoi? Lorsque vous vous posez la question, comment ici, à un moment bien précis, ou une situation bien précise, comment je dois éduquer mon enfant, comme il a posé la question, à quel âge, à quel moment, etc. Dans cette situation, c'est quoi? Dites-vous bien qu'il y a la réponse, alhamdulillah, imma dans le Coran, ou imma dans les hadiths. Et si vous ne connaissez pas la réponse, c'est un manque de science, ça arrive. C'est un petit manque à vous de demander. Vous aurez la réponse dans cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort avant de nous avoir tout dit, avant de nous avoir éduqués. Je répète. Le prophète, il n'est pas mort avant de nous avoir éduqués. Donc, ça, c'était le premier titre, à savoir quoi? Khasa'is tarbiyatina. Khasa'is tarbiyatil islamiyya.
c'est quoi les particularités de l'éducation islamique. C'est quoi? Elle est divine et elle est complète. Deuxième point, grand type. Très bien. Je continue. Il me reste 5 minutes. Deuxième point et le troisième, quatrième point, je le laisse, Inch'Allah, pour une autre muhadara, en espérant, Inch'Allah, qu'on sera vivant et qu'on viendra, Inch'Allah. Ok. Donc, rapidement, deuxième point, mes chers parents, comment éduquer? J'allais laisser pourquoi éduquer, mais ça, on le traitera un autre jour. Mais ici, comment éduquer, je vais énumérer rapidement. Comme ça, vous prenez cela rapidement, vous ramenez avec vous, et on en reparlera dans d'autres occasions, Inch'Allah. Premièrement, chers parents, c'est comment éduquer? Tu dois être exemplaire. Il a dit. Ne demande pas à ton enfant de faire la prière alors que toi, tu ne fais pas. Ne demande pas à ton enfant de ne pas fumer. Ne fume pas, je ne veux pas que tu fumes alors que toi, lorsque tu lui dis ça, après tu sors dehors dans le balcon, tu vas fumer. Non. L'exemplarité, s'il vous plaît. Très bien. Donc, être nous-mêmes exemplaires. Parmi comment éduquer? Rapidement, beaucoup de doigts, les parents. Beaucoup de doigts, s'il vous plaît. Et vos doigts, sachez-le, vos doigts que vous formulez pour vos enfants, c'est des doigts directs. Donc, ne vous en lassez pas. Pleurez dans vos doigts. Parce que malheureusement, c'est un fait, nos enfants, ils sont en danger. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Nos enfants, ils sont dans un cadre où ils sont en danger. C'est pour cela que la FOBC, on est là aujourd'hui. Et donc, beaucoup de doigts, s'il vous plaît, comme les sahaba, pas les sahaba, les prophètes, ils faisaient en faveur de leurs enfants. Rabbana, hablana min azwajina wa dhurriyyatina, Rabbana rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyiba. On ne sait pas l'arabe, c'est pas grave. On le dit en soniké, en bambara, en comorien, ce que vous voulez en français. Voilà. Mais beaucoup, on veut beaucoup de doigts pour les enfants, s'il vous plaît. Très bien. Bien, dernier point, bien élever le grand, le plus grand. J'ai beaucoup de points, mais malheureusement, il faut que je laisse la parole. Bien élever le grand. Le plus grand, malheureusement, c'est pas le cas. J'ai noté ça parce qu'on fait le contraire. Le plus grand, c'est le plus gâté. Et il y a un dicton chez nous, les Africains, gâté pour. Tu le gâtes et après, à la fin, c'est quoi? Non, le plus grand, il faut bien l'éduquer. Pourquoi? Parce que les petits prennent exemple sur le grand. C'est naturel. Donc, le plus grand, les parents, il faut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup dans le plus grand. J'ai beaucoup de points, mais Inch'Allah Ta'ala, c'est la première fois, mais Inch'Allah, ça ne sera pas la dernière fois. On aura d'autres assises de cette manière-là.